ख्यालात का इजहार करें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مقام صدر اردو جرنلسٹ ایسوسیشن اور آج کے عید میلاد پروگرام و تہنیتی تقریب کے روح رواں محترم مقام جناب الحاج صوفی شجاع صاحب قبلہ اور جناب محترم الحاج احمد علی صاحب اور جو اردو صحافت اور اردو سے جو دلچسپی رکھنے والوں کی دلوں کی دھڑکن محترم مقام الحاج میر قادر علی خان صاحب صدر امبیڈکر نیشنل کانگریس، جب وہ کمشنر تھے تو انہوں نے بلایا اور بلا کر جو ہے یہاں پر انہوں نے بھی مخاطب کیا اس عید میلاد پروگرام کو۔ تو یہ ایک بہترین یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ دلوں کو جوڑنے کی، ایک دوسرے سے جو ہے کام کو آگے بڑھانے کی۔ یقیناً اللہ والوں نے اس سرزمین کو سجایا ہے، ہندوستان کی سرزمین کو کوئی اور نہیں اہل اللہ نے سجایا ہے، ایک اس طرح سے سجایا ہے کہ ہر پھول کو جو ہے گلستان سے، جنگلوں سے، پہاڑوں سے، ہر طرف سے درختوں سے لا کر اس ہندوستان کو سجایا ہے، اور اس گلستان کو، اس سجے ہوئے ہندوستان کو توڑنے کی جو ہے کچھ ناپاک لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے جناب شجاع صاحب جو ایک قابل ترین، ایک بہترین رائٹر ہے، ایک بہترین جو ہے دانشور شخصیت ہے، جنہیں جو ہندوستان بھر میں جو جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہے خوف سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ خوف ایک ایسا سایہ جو ہے اپنا بڑھا رہا ہے، اس خوف کے سائے میں آدمی اپنے آپ کو جو ہے پروان نہیں کرا سکتا، اور سب سے بڑی بات کہ انسان جب خوف میں رہتا ہے تو کوئی کام اس کا پورا نہیں ہوتا۔ تو عالم اسلام اور تمام ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اس موقع پر میں جناب ڈاکٹر عابد فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر عابد فاروقی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار بالکل مختصر سے وقت میں کر کے ہم کو ممنون فرمائیں۔ اور آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑا کا دن ہے، اور پبلکر عرفان رشید صاحب جو خلاف ہماری بنے ہیں اور ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں جو ذاتی برادران نہیں ہے، جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے بھی میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ جو ہمارے درمیان کا یہ فاصلے یہ سال نہیں ہے، اللہ کی مغفرت کرے۔ اور آئیے دیکھیے نا تو تشریف لائیے۔ میں دونوں حضرات احمد علی صاحب اور شجاعت علی صاحب کے ریٹائرمنٹ پر ایک خطا سنا کے اپنی جگہ لوں گا۔ میری بیوی کو خیال ایک عجب آیا ہے، میری بیوی کو خیال ایک عجب آیا ہے، کام لینے کا ہنر آیا تو کب آیا ہے، میں وظیفے پہ سبکدوش ہوا تو بولی کام لینے کا صحیح وقت تو اب آیا۔ اب صدیقی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، انشاءاللہ وہ تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ جس حساب سے کہ وہ خطاب فرمائیں اور جناب شجاع صاحب کی بارے میں کچھ سماج کو موضوع ہے۔ حاجی جناب نواب کاظم علی خان صاحب، صدر ساؤتھ انڈیا اردو جرنلسٹ ایسوسیشن، جناب سید عثمان بشیر صاحب، الحاج صاحب، اور میرے تمام دوست احباب، میری صحابتی برادری کے
ارکان قابل احترام ارکان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ہیں اور شدید تقلد بھی فرماتے ہیں، تو شجاعت علی صوفی صاحب انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ابھی حال میں ان کی کتاب بے باقیہ منظر عام پر آئی ہے، اس سے پہلے بھی کئی کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں اور ہم نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بہت عرصے سے انڈین انفارمیشن سروس سے وابستہ رہے، انفارمیشن سروس بھی ہے، تو ہمارے شجاعت صاحب انڈین انفارمیشن سروس کے بہت اہم رکن رہے، اہم ممبر رہے، اور بحیثیت جوائنٹ ڈائریکٹر دوردرشن وہ مدراس سے چنئی سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ یہاں حیدرآباد محکمہ اطلاعات کے شعبے رہے ہیں، پبلسٹی کے، ان سب میں ان کو کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ حالانکہ میں بھی اسی سروس سے وابستہ رہا، لیکن مجھے صرف PIB اور دوردرشن میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن شجاعت علی صاحب واقعی خوش نصیب ہیں۔ He is man of the character، ایک ایسی شخصیت جو ہمیشہ خوش لباس، خوش اخلاق، یہ میں دیکھتے آیا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ پورے بھائیوں سے میری ملاقات ہے، یہ کرم ہے مالک کا۔ شجاعت صاحب کے کافی بھائی ہیں، شوکت علی صوفی صاحب یہاں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ چینل میں مصروف ہوں گے، ان کی بھی دعوت دی گئی تھی، رخے میں ان کا نام تھا۔ ابھی جسٹس اسماعیل صاحب تشریف لانے والے ہیں اور نماز مغرب ادا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد میں ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر بلائے ہیں، ہمارے شجاعت صاحب کو اور جناب احمد علی صاحب کو۔ احمد علی صاحب سے بھی میں بہت زمانے سے واقف ہوں، ایک نہایت ہی شریف انسان میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو کم بولتا ہے اور ہر ایک سے ہنسی کے ساتھ ملتا ہے۔ الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران۔ رشید صاحب صدر اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن، جناب شجاعت علی صاحب سابقہ جوائنٹ ڈائریکٹر دوردرشن مدراس، جناب کاظم علی خان صاحب صدر ساؤتھ انڈیا اسمال اینڈ میڈیم نیوز پیپر فیڈریشن، حافظ راہیم صاحب، احمد صدیقی صاحب، میر فراست علی باقری صاحب، دیگر معززین، جناب ڈاکٹر مولانا سید عبدالمحیم قاضی صاحب، کئی ایک سماجی اور رفاہی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ابتداً جب آپ جو ہے بالکل کم عمر اور نوجوان تھے، ہمارے محلے کی مسجد کے جو ہے معتمد عمومی تھے، اور اس کے بعد آپ کے بعد جو ہے میں نے اس مسجد کی معتمدی کا جائزہ لیا تھا۔ میں اس دور سے واقف ہوں۔ آپ کی خدمات قوم و ملت کے لیے بڑی ہی اہم رہی، اور جناب شجاعت علی صاحب جو ابھی یعنی 30 جون کو وظیفہ حسن پر سبکدوش ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ کی خدمات قومی طور پر جو رہی ہیں وہ ناقابل فراموش، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل کو تیار کرنے کے لیے آپ جو ہے صحافتی میدان میں اپنی خدمات انجام دے کر مسلم صحافیوں کو دیگر زبان کے صحافت کے برابر ہم پلہ لا کھڑا کریں۔ صاحب نے ابھی ایمان کیا، بھائی ایسا نہیں ہے 5ویں جمعہ سے وہ خدمت کر رہا ہوں، آپ اب کی بات کریں، آپ کرنا ہے مجھے جی نہیں، جہاں پر بھی جو ہے ملازمت کے لیے درخواست دیتا ہوں، بیوی کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے کا 35 سالہ تجربہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا، بالخصوص جناب سید عثمان رشید صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موجود کیا۔ خدا
जनाब सदर से इजाज़त से वली भाई की शेरवानी से कुछ सलारजम झलक रहे हैं, बल्कि आप इनको सलारजम सुबह बताना दिया चारों अगर कहें तो ज़्यादा मुनासिब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी आपकी दावत पर सलारजम म्यूजियम गया आया हूँ। मौके को नज़र में रखते हुए दो शेर कहे थे, उस खिते से मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। बानू ताहिरा सईद फरमाती थी कि ताहिरा ईद का हासिल है खुलूस बाहम, वरना त्यौहार मनाने की भी हाजत क्या है। दिल अगर मिल न सके और गले मिल जाए, इस तरह ढोंग रचाने की जरूरत क्या है। लेकिन यहाँ पर बेइंतहा खुलूस है, बेइंतहा प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत है, और बुजुर्गों का इरशाद है कि इखलास ही ईमान है, और मुझे यहाँ पर ईमान के जलवे दिखाई दे रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी बात इसलिए कही है कि अगर इस महफिल में आप सब तशरीफ लाए हैं तो बात एक साफ तौर पे उभर के आती है कि आपने अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे 2.5 घंटे इस महफिल में खर्च किए हैं। तो ज़िंदगी के 2-2.5 घंटे किसी महफिल में खर्च करना कोई मामूली कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। बहरहाल आज की इस मजलिस में, आज की इस महफिल में तहनीयत के साथ साथ ईद की खुशी मनाने की बात हुई, कुछ सियासी बातें भी हुई, और एक नौजवान दोस्त ने उर्दू सहाफ़त का कच्चा चट्टा भी बोला, और एक साहब ने रमज़ान की जो अज़मत थी 1 महीने तक, वो अज़मत को बरकरार रखने की ख्वाहिश भी की। मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि तकरीर करना, अपनी बात को पेश करना भी एक फ़न है, और उस्मान साहब ने सबको भी आजकल के हालात के बारे में आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे। जैसा कि अभी उर्दू अखबारों की बात की गई थी, तो मैं उस्मान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके जितने भी अरकान हैं, आपके जरायद के जितने भी एडिटर्स हैं, आपके ज़रिए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इशात भले ही कम क्यों ना हो, अखबार पाबंदी से निकालें, चूँकि पाबंदी से जो अखबार निकलते हैं उनको इश्तिहार मिलना लाजिम है, लेकिन जो ब्रेक आता है और लोग सिर्फ एक ख़ास मौके पर, ख़ास त्यौहार के मौके पर, यूम जमहूरिया के मौके पर या 15 अगस्त के मौके पर अखबार निकालते हैं, तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने अरकान को पाबंद कीजिए कि इशात भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन अखबार रेगुलरली निकाले जाए। तो आज मेरी तहनीत के अलावा जनाब अहमद अली साहब की तहनीत भी हो रही है, और आपके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुझे अभी आपको हुकूमत हिंद की जानिब से ये पेशकश की गई है कि वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह के इंतज़ामात के लिए नाज़िम मुक़र्रर किए जाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तालियों के जुल में जिस तरह इन्होंने म्यूज़ियम को महफूज रखा और उसमें जो आपने एक्टिविटीज़ किए हैं, सेमिनार, आपकी खिदमत से कुछ सबक लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। साहब, अब आपके सामने स्टेज पर जनाब फारूक हुसैन साहब भी तशरीफ लाए हैं, जनाब खलीफुर रहमान साहब भी तशरीफ लाए हैं। मैं दावत खिताबत के लिए जनाब खलीफुर रहमान साहब को गुजारिश करूँगा जो तशरीफ लाए। स्टेज पे तशरीफ फरमा मोहतरम मुक़ाम आली जनाब फारूक हुसैन साहब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जनाब आबिद सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी, जनाब शौकत अली सूफ़ी साहब, जनाब शुजात अली सूफ़ी साहब, जनाब उस्मान रशीद साहब। और बहुत ही हसीन मौका है कि हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं
यहाँ पे ईद मिलाद भी है और तहनीत भी है, और जिसके लिए मैं उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो बरसा बरस से काम अंजाम देते आ रही है, ख़ास तौर पे उर्दू को ज़िंदा रखने में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते आ रही है, रिसालों के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, जलसों के ज़रिए। मैं समझता हूँ कि उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन काबिल मुबारकबाद है, और उसके जितने अरकान हैं, उसके ज़िम्मेदारान हैं, सब काबिल मुबारकबाद है। आजकल के हालात के बारे में अहाता कर रहे हैं, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि क़तन हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शुरू से हालात का मुकाबला करते आए हैं और हालात का मुकाबला करते रहेंगे, और उसी तरीक़े से हम अपने मनाजिल को तय करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे उसमें जर्नलिज़म का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जर्नलिज़म जो है हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा सुतून माना जाता है, और जब तक जर्नलिज़म और ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट अपने जो मज़ामीन रहेंगे, अपने जो स्टोरीज रहेंगे, उसको ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ आवाम के सामने पेश करते रहेंगे, और बिना किसी पार्शालिटी के, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी खिदमत होगी, न सिर्फ हमारे आवाम की बल्कि मुल्क की, बल्कि हमारी जमहूरियत की। आजकल हम देख रहे हैं कि येलो जर्नलिज्म हर तरफ दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने मिसाल पेश करूंगा। चंद दिन पहले मैं हमारे एक दोस्त के घर गया तो पता चला कि वो अमेरिका गए हुए थे, तो उनके घर पर उनके साहिबजादे थे, उन्होंने कहा कि अंकल आप आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, चाय पीजिए। जब मैं देखा तो टेबल पे समझिए एक डेक्कन क्रॉनिकल था और रहनुमा मुंसिफ एतमाद सियासत, ये 4 अखबार देख कर मुझे खुशी हुई, मगर साथ ही साथ अफसोस भी हुआ कि वो अखबार खुले तक नहीं थे। करीब 10-12 दिनों के अखबार थे, जैसा हॉकर डाल के गया था उसी कंडीशन में अखबार रखे थे। अलबत्ता डेक्कन क्रॉनिकल और टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने देखा तो वो मतलब उसका जितने पर्चे थे पूरे अच्छी तरीके से चाटे गए थे। तो जब मैंने बच्चे से पूछा कि क्या बात है अखबार, तो बोला कि अब्बा नहीं है, अब्बा अफ्रीका में है, अखबार है तो पढ़ते थे। तो ये समझिए हमारा आज नौजवानों का हाल है। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें। खास तौर पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप उर्दू मीडियम में भेजें, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को यहाँ पे गलत साबित करूँगा, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजता हूँ। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि हम जिस स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ पे उर्दू कम अज़ कम एक एज ए सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट हो। अगर उर्दू सब्जेक्ट वहाँ पे ना भी हो तो हम अपने बच्चों को घर पे उर्दू पढ़ाने का बंदोबस्त करें, क्योंकि आला मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा कि दाइश को तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुख्तसर से वक्त इसलिए बिल्कुल इख्तिसार से काम लूँगा। सबसे पहले इसमें तकरीब के 2 हिस्से हैं। एक तो जो है ईद मिलाद है, तो आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा जो है तहनीत है शुरात अली साहब और हमारे जनाब अहमद अली साहब की। शुरात अली साहब के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि ये एक मैं चूँकि सियासत का खारी हूँ और आपके मज़ामीन से जो है कम से कम मैं तो बहुत मुतासिर हूँ। और ख़ासतौर पे माँ बाप की अदब के बारे में इससे पहले आपने अपनी सियासत में मजमून लिखा, तो पता नहीं क्यों जब भी माँ बाप का जिक्र आता है तो खुद ब खुद वो अश्क रवा हो जाते हैं। तो मैं बहुत मुतासिर हुआ और इस ज़माने से जो है आपको कम से कम फ़ोन पे मुबारकबाद देने की ख्वाहिश थी। आज सामाइन की मौजूदगी में आपको मुबारकबाद देता हूँ। अब रही बात सहाफत जो है ये आदरीन जलसा, मेरी बहन बेटियों, डैश से तशरीफ फरमाएं जनाब आबिद सिद्दीकी साहब, फारूक हुसैन साहब, खलीकुर रहमान साहब, जनाब अहमद अली साहब, शुजात अली साहब और सैयद उस्मान रशीद साहब। अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा आपके सामने, क्योंकि साफत के ताल्लुक से
میرے بھائی نے جو ساتھیوں کی تکالیف ہے وہ فاروق حسین صاحب کے سامنے اور جناب کانگریس کے وزیر رحمان صاحب کے سامنے پیش کیا ہے. 2 بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی مولانا رحمان صاحب نے ایک اپنی تحریر میں کہا کہ تائی بابا نہیں جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے خلفائے راشدین کے زمانے کا دور تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس خواتین تشریف لائی اور کہا کہ مرد کو شادی کرنے کے 4 عورتوں کو شادی کر سکتے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں. عابد صدیقی صاحب کے سامنے کچھ کہنا یہ ہے کہ ایک سورج کو ہم اپنا چراغ بتاتے ہیں اتنا میں قابل نہیں جتنا عابد صاحب قابل ہے شجاعت صاحب آپ کے خدمات ہیں. یہ پرنٹ میڈیا دیکھیے میں آج نیوز کیا ہوا مجھے دیکھا تو نہیں مگر پرنٹ میڈیا ضرور دیکھتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ اردو اخبارات پڑھتے نہیں. باخدا بچپنے میں میرے والد بولتے تھے چاہے گلی ڈنڈور کھیلو پتنگ اڑاؤ تیرنے کو جاؤ لٹو کھیلو 5 انگلش کے ورڈ یاد کر کے جاؤ. ہم 5 انگلش کے ورڈ بابا کو سنا کے جاتے. آج میرے والد مرے ہوئے تقریباً 60 میں انتقال ہوا. آج میں ساری اردو عبارت میں اخبارات تو پورے لیتا ہوں آیت شریف دیکھتا ہوں اور حدیث شریف پڑھتا ہوں. بولتا ہوں یہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں مولوی نہیں. حسین صاحب سے رحمان صاحب سے مولانا احمد علی صاحب سے شجاعت صاحب یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں جتنے یہاں موجود ہیں سب مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں مگر اتفاق سے کھاندے کو کھاندہ لگا کر ہم نے جس آرگنیزیشن میں کیا وہ کام کیا کانگریس میں. میں امید کرتا ہوں کہ فاروق حسین صاحب کے لیے ہم سب دعا کریں کہ آئندہ جب کبھی اجلاس میں دیکھیں تو ایک مرشد پہ لگانے کی حیثیت سے ہم دیکھیں. جے ہند جے ہند. السلام علیکم. زیر نگرانی عید میلاد اور تہنیت اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے جناب سید عثمان رشید صدر اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن میرے بڑے بھائی اب تو ریٹائرڈ کی عمر دکھ رہی نہیں لیکن سرکاری طور پہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جناب شجاعت علی صاحب جناب احمد علی صاحب اسماعیل صاحب سابقہ جج احمد مکیش صاحب جناب عابد صدیقی صاحب جناب خلیق الرحمان سیکریٹری. جب 2004 میں میناٹی فائنانس کارپوریشن کا چیئرمین بنا تھا روز میرے پاس آپ لوگ آیا کرتے تھے جس میں احمد مکیش صاحب عالم مہدی صاحب اور بہت سارے لوگ نام لو تو بہت بڑی لسٹ ہے. اردو جو چھوٹے چھوٹے پیپر ہیں اسمال پیپر ہیں ان کی تکالیف جب کارپوریشن کی طرف سے اشتہارات دینے کی بات آتی تھی تو میں میناٹی فائنانس کارپوریشن کی طرف سے اس کی مدد کرتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میرے کو ایک ریپریزنٹیشن آپ لوگوں کی طرف سے آیا تھا لیپ ٹاپ دینے کا تو میں نے اس کو پروپوزلز وہ 50,000 میں LG کا تھا حکومت کو روانہ کیا تھا. ایک 30 لیپ ٹاپ دیے جائیں گے لیکن لسٹ لمبی چوڑی تھی 120 کی تھی اور حکومت کو جب بھیجایا گیا تھا جبکہ منسٹر نے اس کو ریجیکٹ کیا اور وہ واپس فائل آ چکی تھی. تو میں منسٹر سے اور چیف منسٹر سے مل کے ریپریزنٹیشن کیا تھا کہ دوسرے اخبارات کو جس طرح سے مدد کی جا رہی ہے اردو والوں کو بھی مدد کرنا چاہیے. اگر تعصبیت کی نظر سے دیکھیں گے تو آنے والے دنوں میں 2009 میں ہم سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم لوگ جس طرح انگریزی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جس طرح تیلگو کو
प्यार की निगाहों से देखते हैं, उसी तरह उर्दू को भी मोहब्बत की निगाहों से देखना तो ज़रूरी है। तो ये मेरे अल्फाज थे चीफ मिनिस्टर राजशेखर जी साहब से। तो क्या मजबूरियां थी, जबकि मिनिस्टर्स मेरी कारकर्दगी पर ये कह रहे थे कि ये मिनिस्टर से ज़्यादा भाग रहा है। तो मेरा फ़र्ज़ है कि जब कहीं भी मुझे अल्लाह ताला नवाजता है, बिठाता है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि उस पीरियड में कुछ ना कुछ काम करना मेरा फ़र्ज़ है। वरना अगर मेरा ग्रीन पेन सुजात अली साहब कब तक जाप पे थे, ओहदे पे थे, कुछ कर सकते थे, अगर उनके 35 साल के पीरियड में यानी 60 साल उम्र तक अगर कुछ नहीं किए तो अल्लाह को जवाबदेह होंगे। तो उसी तरह से मैं भी मेरे पीरियड में जब मेरे हाथ में हरा पेन आएगा तो मैं अगर गरीबों की और जो तकलीफ मजबूर है, जो लोग मेरे पास आए हैं, अगर उन लोगों की मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मदद ना करूं तो मैं अल्लाह के पास जवाबदेह होऊंगा। इसलिए मैं सामने रखते हुए मैंने फैसले के लिए, जब मेरे ज़माने में डायरेक्ट लोन का भी मसला शुरू हुआ था, स्विंग विशेष भी दिए गए थे, इस तरह से स्कीमा शुरू हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब कहीं भी अपने ओहदे पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूरतमंदों को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज दो लोग, एक सुजात अली साहब और जनाब अहमद अली साहब, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। सुजात अली साहब के बारे में अगर तारीफ करूं तो सूरज को रोशनी बनाने के बराबर होगा, क्योंकि आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छे कायद भी हैं, और दो रास्ते हैं उनको चुनने के लिए। ईद मिलाद के मौके पर आज तहनीत भी पेश की जा रही है उन लोगों को, तो चाहे वो जर्नलिस्ट बन सकते हैं या लीडर बन सकते हैं। तो हमारे पास एक ही काबिलियत है, हम लीडर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। तो इसलिए काबिलियत इनके पास ये है। और दूसरी, जनाब अहमद अली साहब एक अच्छे राइटर भी हैं और अच्छे जब जर्नलिस्ट भी हैं, तो उनके पास ये काबिलियत है। आने वाले दिनों में जब आपको हम देखते हैं तो हम कुछ उम्मीद लेकर आप दोनों पर है कि आप लोग ये मत समझिए कि रिटायर्ड हो गए, हम खामोश अपने घर में बैठेंगे। तो हम खामोश बैठने के लिए आपको इजाज़त नहीं देती है। आप जब 60 साल उम्र पूरी करने के बाद अब 61 में जब कदम रखे हैं तो यहीं से नई ज़िंदगी शुरू हुई है। और आप लोग, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको 100 साल की उम्र दे, सेहतयाबी दे, और जिस तरह आप लोगों का कलम, ज़बान चलती थी, आँख चलते थे, उसी तरह से आप लोग हरकियाती शख्सियत रहकर, हरकियाती कायद बनकर, हरकियाती जर्नलिस्ट बनकर अवाम की खिदमत करना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आज ईद मिलाद के मौके पर मुझे यहाँ पर अगर चंद हिंदू भाइयों को, चंद सिख भाइयों को, चंद यानी क्रिश्चियन भाइयों को बुलाया जाता तो ईद मिलाद कहा जाता था। ईद मिलाद का मतलब है कि यहाँ सारे मुसलमान भाई दिख रहे हैं, तो इसलिए अगर आप चुनने से लगड़ेंगे तो चुनाई झड़ेगा। तो इसलिए तेलुगु में कहावत है, जंगम जंगम रास्ते बूढ़ी रास्ता दो बोले सरकार। हम आप लोग ये नहीं करना चाहिए, तेलुगु वालों को भी इसमें बुलाना चाहिए, अच्छी से अच्छी दावत करना चाहिए। ईद मिलाद का एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। रहमत अली साहब कहते थे, जब कभी भी मरहूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिप्टी स्पीकर, जब कभी भी मैं मिलने जाता था उनसे, तो वो कहा करते थे, फारूक हुसैन साहब, सेकुलरिज्म, फारूक हुसैन को रहमत अली को ज़रूरत है, राज रेड्डी को, राम रेड्डी को, मल्लैया को, एलिया को ज़रूरत नहीं। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलना चाहिए। केसीआर साहब के पास हम मौजूद जाएंगे, उनके पास
एक आदत उनके पास है, अगर आप मिल लेंगे एक बार तो आपका काम होगा, समझ जाइए। दूसरी बात है, जब आप लोगों को इश्तिहारात की बात आती है तो ज़रूर व ज़रूर आपकी तकालीफ, आपके मुश्किलात, आपके लोन के लिए, क्योंकि आजकल हम ज़माने से देख रहे हैं कि नए नए मिशन आ चुके हैं, लाखों रुपए में मिशन खरीदना पड़ता है। जिस तरह से प्रिंट मीडिया दूसरे और तेलुगु और इंग्लिश में जो भाग रहा है, जिस रफ्तार से उर्दू वालों को भी उस रफ्तार से भागना चाहिए। तो लिहाजा मैं इन चंद अल्फाज रुख्सत होने से पहले आप लोगों को एक शेर कहते हुए मैं रुख्सत होना चाहता हूँ। आदमी पेड़ लगाता है, आदमी पेड़ लगाता है, फल खुदा की कुदरत से आता है। खुदा हाफिज। पेश करें। शुजात अली सूफी साहब को तहनीयत पेश की जा रही है। आप लोग भी आइए ना, भाई बीच में और इधर आइए आप। इसके फौरी बाद जनाब अहमद अली साहब को भी और तमाम अल्लाह से गुजारिश है कि सबको गुलकोशी करने के लोग फूल अपने पहने रहे। अब आते लेने मैं जनाब M.A. खुद्दूस फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि तमाम मेहमानों को गुलकोशी करें और M.A. खुद्दूस फारूकी साहब खलीफुर रहमान साहब की गुलकोशी करें। नहीं, आपकी और एक अहमद मुकेश आप करना चाहते हैं। नमस्कार। हिंदू और मुसलमान भाइयों को मैं ईद मिलाद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमज़ान की ईद में ईदगाहों पर जब हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने आते हैं तो ईद मिलाद बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है रियासत तेलंगाना में। तो इसलिए मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि अपने मज़हब पर कायम रहते हुए आप लोग जिस तरह दशहरा मिलाद मनाते हैं हिंदू भाई, उसमें भी शिरकत होना चाहिए। उसी तरह रमज़ान के ईद मिलाद में हिंदू भाइयों को बुलाकर जिस तरह हमारे KCR साहब गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना चाह रहे हैं, ये रियासत तेलंगाना सारे हिंदुस्तान में एक मिसाली रियासत बनकर रहना चाहिए। और हम सब लोग अल्लाह ताला के बंदे हैं, इसलिए हम लोगों पर फ़र्ज़ है, मुसलमान भाइयों पर फ़र्ज़ है कि इस्लाम कहता है कि मोहब्बत से